ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪ ਲੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪ ਲੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਾਜਨ ਚੱਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਉਂ ਮੇਲਾ ਹੋਏ। ਸਾਜਨ ਚੱਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਉਂ ਮੇਲਾ ਚੱਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਉਂ ਮੇਲਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਕੰਠੜੀਏ ਮੇਲੇ ਕਾ ਸੋਈ।
चले प्यारिया क्यों मेला होई। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। जप तप का बंद बेड़ला जित लंगे वहेला। जप तप का बंद बेड़ला जित लंगे वहेला। ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सोहेला। ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सोहेला। तेरा एको नाम मजीठड़ा रत्ता मेरा चोला। सद रंग टोला साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। मिलिया होए ना विछड़े जे मिलिया होई। मिलिया होए ना विछड़े जे मिलिया होई। आवागौन निवारिया है साचा सोई। आवागौन निवारिया है साचा सोई। है साचा सोई। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। जे गुण होवे गंठड़िए मिलेगा सोई। जे गुण होवे गंठड़िए मिलेगा सोई। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। हाँ मैं मार निवारिया सीता है चोला। हाँ मैं मार निवारिया सीता है चोला। गुर बचनी फल पाया सह के अमृत बोला। अमृत बोला
साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। नानक कहे सहेलियो सह खरा प्यारा। नानक कहे सहेलियो सह खरा प्यारा। आवो मिलो सहेलियो सचड़ा नाम ले हाँ। रोवो बिरहा तन का अपना साहिब समाने हाँ। सहो खरा सहो खरा प्यारा सहो खरा प्यारा। नानक कहे सहेलियो सहो खरा प्यारा। हम सह केरिया दासियां सच्चा खसम हमारा। सच्चा खसम हमारा खसम हमारा। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। साजन चले प्यारिया प्यारिया क्यों मेला होई। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। क्यों मेला होई। क्यों मेला होई। बहुत जन्म बिछरे थे मादो। एहो जन्म तुम्हारे लेखे। एहो जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछरे थे मादो। बहुत जन्म बिछरे थे मादो। एहो जन्म तुम्हारे ले
जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। कहर बदास आस लग जीवो, कहर बदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, एहो जन्म तुम्हारे हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पति यार क्या कीजे, अब पति यार क्या कीजे। बचनी तोर मोर मन माने, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। जन को पूरन दीजे, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। कहर बदास आस लग जीवो, कहर बदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन लेखे, चिर पयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, एहो जन्म तुम्हारे लेखे।
बल जाऊं रमैया कारणे, हाँ बल जाऊं, हाँ बल जाऊं रमैया कारणे। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, कह रविदास तुम शरणागत, तुम शरणागत, कह रविदास तुम्हारा। कहो रविदास बाजी जग पाई, बाजीगर सो मोहे प्रीत बनिया, तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास चमारा चमारा। हाँ बल बल जाऊं रमैया कारणे, हाँ बल बल जाऊं रमैया कारणे, कारण कवन अब, कारण कवन अब, एहो जन्म तुम्हारे, एहो जन्म तुम्हारे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, 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 एहो जन्म तुम्हारे लेखे।
बहुरंग तमाशे अखी वेख नारजिया बहुरंग तमाशे अखी वेख नारजिया अखी वेख नारजिया बहुरंग तमाशे अखी वेख नारजिया अखी वेख नारजिया उस्तत निंदिया कन सुन रोवण ते हासे उस्तत निंदिया कन सुन रोवण ते हासे रोवण ते हासे अखी वेख नारजिया बहुरंग तमाशे अखी वेख नारजिया उस्तत निंदिया कन सुन रोवण ते हासे उस्तत निंदिया कन सुन रोवण ते हासे रोवण ते हासे अखी वेख नारजिया अखी वेख नारजिया बहुरंग तमाशे अखी वेख नारजिया साथी जीव नरजिया कर भोग बिलासे साथी जीव नरजिया कर भोग बिलासे कर भोग बिलासे अखी वेख नारजिया अखी वेख नारजिया बहुरंग तमाशे अखी वेख नारजिया नक नरजा वास ले दुर्गंध सवासे नक नरजा वास ले दुर्गंध सवासे
ਰਜ ਨ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੇ ਪਰਵਾਸੇ ਰਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਰਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਰਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਰਜਨਾ 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 ਹੋ ਰਜਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੇ ਪਰਵਾਸੇ ਸਰਪੈ ਸਰਪੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਐਵੇਂ ਗਈ ਵਿਹਾਰ ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੂੰ ਆਖੀਐ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਰਜ ਨ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੇ ਪਰਵਾਸੇ ਪੀਰ ਮਰੀਦਾ ਪਿਰਹੜੀ ਸੱਚੀ ਰਹਿ ਰਾਸੇ ਸੱਚੀ ਰਹਿ ਰਾਸੇ ਵੇਖ ਨਾ ਰਚੀਆਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਨਾ ਰਚੀਆਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਨਾ ਰਚੀਆਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਨਾ ਰਚੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਨਾ ਰਚੀਆਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਨਾ ਰਚੀਆਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਨਾ ਰਚੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਨਾ ਰਚੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੈ ਹਾਸੇ ਨੱਕ ਨ ਰੱਜਾ ਵਾਸ ਲੈ ਦੁਰਗੰਧ ਸਵਾਸੇ ਸਾਦੀ ਜੀਬ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ ਰੱਜ ਨ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੇ ਪਰਵਾਸੇ ਪੀਰ ਮਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਸੱਚੀ ਰਹਿ ਰਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਵਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਖੋਜੋ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਈ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸੇਗਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਖੋਜੋਗੇ ਕੇਵਲ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭਣਗੇ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਦਿਸਣਗੇ ਕੇਵਲ ਜੀਭ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗੀ ਕੰਨ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨਗੇ
ਤੇ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਹ ਪਾਏ ਕੇ ਦਰ ਕੁਸ਼ਤ ਗੁਜਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੈਰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਏ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਕਿ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰ। ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬੱਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਚੇਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਭ ਕੇਵਲ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੱਖਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ, ਜੀਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਜੀਭ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਹ ਪਾਏ ਕੇ ਦਰ ਕੁਸ਼ਤ ਗੁਜਸਤ ਆ ਜਵਾਨੇ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮਨ ਕੁਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਭ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਦੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਤੀ ਰਸਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਰਸਨਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਬੋਲ ਬੋਲਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਣ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਓ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਨਿਤ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਭੈ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਡਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਘਟ ਘਟ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਕਾ ਸੱਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਲੱਛਣ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਲੜਨ ਪਏ, ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਣ ਕਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਓ। ਚਲਾਕ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇਗੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਵਾਨੇ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮਨ ਕੁਨਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਭ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇਖਣੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਹਵਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਏ,
ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਿਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਘੱਲ ਹੀ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਕਈ ਇੰਨੀ ਘੱਲ ਨਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇਖਣੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਗਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਕਿ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਾਈਕਲ ਜੋਗੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋੜਾ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਰਿੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਜਵਾਨੇ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮਨ ਕੁਨੰਦ ਕੇ ਰਸਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਛਾਟ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਜੀਭ ਨੇ ਛਾਟ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਵਣ ਸਰੀਰ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜੀਭ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਗਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰਾ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਰਮਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਸਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਵਸਤ। ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਸਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਵਸਤ, ਕਦੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ, ਦੇਹੀ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਮਨਾ ਤੂੰ ਜਿਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਸਰੀਰ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਲ ਬੜਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜਾਓ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਡੈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇਗੀ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਤਵਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਛੇਕ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਕਾਕ ਸੁੰਡ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ,
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਪ ਹੈ, ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇਹਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਯੂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਨਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਹੁਣ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਏ, ਫੇਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਜੇ? ਰਿਸ਼ੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ 14 ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਬਣਦੀ ਤੇ 14 ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, 14 ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਪੱਪੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਸਾਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ, ਬਹੁ ਵਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਦੀ ਧੁੰਦ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫਟਾਇਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਚ ਦੇਖਿਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚ ਵੀ ਟਾਪੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਪਤਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫਟਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੋਲਾ ਡਿੱਗਿਆ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੰਡਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਵਾ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪੱਥਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ, ਆਖਰੀ ਜੂਨ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵਿਲਕਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬਿਰਹੋਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਦਾ 1,40,000 ਟਨ ਸੂਰਜ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 2 ਪੰਡਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਛੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਧਰਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਘਟਦਾ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਆਕਾਸ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ? ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ, ਰੂਪ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ ਸਸਿਅਰ ਸੂਰ ਨਖੇਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਸੂਰਜ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਹੈ, ਚੰਦ ਸੂਰ ਬੇਨਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋਹ ਕਾਲੇ ਖਰਨਾ। ਕਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਭ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੀਭ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਆ। ਜਵਾਨੇ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮਨ ਕੁਨੰਦ ਆ, ਦਸਤੇ ਕੇ ਵਸਤੁਫੇ ਉਨਵਿਸ਼ਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰ।
ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਸਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੂਨ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਇਆ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਕ ਦੇ ਨਿਵੁਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਮੁੱਕਦਾ? ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਤਮਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕਰ ਹਲਕਾਇਆ, ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਲਕਾਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਲੱਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ ਠੱਗ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ। ਮਾਂ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਪਣੀ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪਣੀ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਲੇਵੇਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਆਂਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵੀ ਆਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਸਪਣੀ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਣੀ ਦੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਹਰ ਬੰਨੇ ਫੜ ਲੋ, ਬਸ ਹੋਈ ਫਿਰੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਘੜੀ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸੂਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੌਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। ਸੱਪ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਤੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਮਰੈ, ਬੇਸਵਾ ਜੌਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਕਿਹੜਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਵੇਸਵਾ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਕਿਹੜਾ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਕਿਹੜਾ? ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਲੜਕੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਣੇ, ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਤਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਮਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ? ਸੁੱਕਰ ਜੌਨ ਵੱਲ ਵੱਲ, ਸੂਰ ਵਾਲਾ ਜਨਮ।
ਕਿਉਂਕਿ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਉਸਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਅੰਤःਕਰਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਖਾਣਾ ਉਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਤਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ। ਆ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਗਏ, ਬਾਹਰੀ ਘਰ ਸਵਾਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੰਦਰਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਸਵਾਰੇ। ਬਾਹਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਰੰਗ ਕਰ ਲੋ, ਇਧਰੋਂ ਬੂਹੇ ਲਾ ਲੋ, ਇਧਰੋਂ ਬਾਰੀਆਂ ਲਾ ਲੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਕੁ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਪਛੜ ਜਾਣਾ ਵੱਲ ਵੱਲੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਛੜਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੀ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾ। ਬਸ ਜੁੜਨ ਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਸੌਦਾ ਖਰਾ ਵੈ ਕਿ ਖੋਟਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੇਕੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਰਾ ਹੈ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 200 ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 10,000 ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 20,000 ਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਛਾਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜੇ, ਹੁਣ ਉਹੋ ਹੀ ਸੋਨਾ ਸੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੋਟਾ ਵੈ, ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਫੜਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਕਾਰਨ ਖਰਾ ਸੀ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਜੇ ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਖਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਿ ਖੋਟੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੰਤਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਬਦਤ ਤਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪਿਤੰਬਰ ਬਾਕੈ ਹਿਰਦੇ ਵਸ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੇਤਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆਏਗੀ, ਅੱਜ ਮੌਤ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 10 ਜਾਣੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ, ਸਿਰ ਝੁਕਦਿਆਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਜੇ ਮਨਾ, ਐਵੇਂ ਮਾਨ ਚ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੀ, ਫਰੇਮ ਤੇਰਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਚੇਤਾ ਆ ਜੇ ਕਿ ਮਨਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੁਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀਰ, ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਲੈਣ ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਮੌਤ, ਨਾ ਰਾਤ ਮੌਤ, ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਮੌਤ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੌਤ। ਮੌਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਮੌਤ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਆ ਬਾਸ਼ਤ ਕੇ ਉੰਦਰ ਜਾਦ ਰਫਤ, ਉਮਰ ਨਾ ਬੂੰਦ ਆਂਕੇ ਬਰਬਾਦ ਰਫਤ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਮਰ ਦਾ ਲਤੀਫਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਇਕ ਹੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਰਿਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ, ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੱਕ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਸ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੀਭ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤਿਆਕਰਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਜੀਭ ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਮਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਬੋ ਦਬੀ ਬਰਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ। बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पह पह सोया। संत पुलिस ने भी ये गल कही है ना बाइबल दे अंदर, उन्हें भी बड़ी सोहनी गल कही, द गॉड दैट आई वर्ल्ड आई डू नॉट एंड द इज। कहंदा मैं चंगियाई करनी चाहता पिया वां। हजरत ईसा मसीह जी बाइबल दा संत पुलिस दी ये लिखत है, कहंदा मैं ते करनी चाहता कि मेरे हथों चंगियाई होवे, पर मैं करा की हो ही नहीं रही है। कहता मैं बरियाई करनी नहीं चाहता, पर दबो दबी हो रही है। गुरु साहब ने इसी गल ते मोहर लाई ना, रहन गवाई सोएक है, दिवस गवाया खाए, मनमुख हुक्म ना बूझे, बपड़ी नित हउमੈ कर्म कमाए, वर्त नेम सुत संजम पूजा, पखंड भरम ना जाए। पखंड करना नहीं चाहते, पखंड फिर हो रहे ने, वहम नहीं करना चाहते, वहम फिर हो रहे ने, चुगली नहीं करनी चाहते, चुगली फिर हो रही है। क्योंकि बंदा नहीं करनी चाहता पर मन कराई जाता है। मन दा बीज इस तरह का सी बीजिया होया है। द गॉड दैट आई वर्ल्ड आई डू नॉट एंड द ईवल आई वर्ल्ड नॉट दैट आई डू। कहता जिस दिन मनमुख सन्मुख बन गया, जिस दिन सन्मुख बन गया, गुरमुख बन गया, ते जिस दिन गुरमुख बन गया, ते फिर सब तो पहला मिटना ही चेता बंदे नूं आए। ते जिस दिन मिटना चेते आ गया, फिर परमात्मा विच ते रब दे प्यारियां विच कोई अंतर नहीं रहिंदा है। फिर परमात्मा ते रब दे जी एक मिक हो जांदे ने, ते जदों फिर एक मिक हुंदे ने, वो सदा वास्ते रब दे नाल ही प्रेम पा के बह जांदे। अज असी विछड़ी जीव आत्मा माता जसविंदर कौर जी, उन्हां दे निमित्त असी सारियां संगतां जुड़े आ, क्योंकि बंदे दा हंकार दस दिंदा है किन्ना पैसा है, संस्कार दस दिंदे ने परिवार किवें दा है, बोली दस दिंदी है इंसान किदां दा है, बैंस दस दिंदी है ज्ञान किदां दा है। ये बंदे दा गुण ही दस दिंदे ने, ते गुणा करके तुसी सारे बैठे। अज मां दा विछोड़ा पिया, देखो दुख सुख दो गृहस्थी जीवन है। बड़ी सोहनी किसी ने गल लिखी, कहंदे पुत्र दी परख जिहड़ी हुंदी है ना, विआह तो बाद हुंदी है। पुत्र दी परख जिहड़ी है ना, वो विआह तो बाद है। फिर धी दी परख जिहड़ी है ना, वो जवानी विच हुंदी है, ये परख है। फिर कहंदे पति दी परख जिहड़ी है ना, वो पत्नी दी बीमारी विच हुंदी है, ते पत्नी दी परख पति दी गरीबी विच हुंदी है। फिर दोस्त दी परख मुसीबत विच हुंदी है, भरा दी परख लड़ाई विच हुंदी है, ते भैन दी परख जायदाद विच हुंदी है, ते औलाद दी परख वडेपे विच हुंदी है। बस समझ लियो, पुत्र दी परख उस दिन जिस दिन व्याया गया, फिर धी दी परख उस दिन जिस दिन वो जवानी च आ गई, फिर पति दी परख उस दिन जिस दिन पत्नी मंजे ते पै गई, बीमार पै गई। हुण गुरु रामदास जी ने तो कहा है ना, हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जी। खिमा करियो लावां ते हजूरी च कर लईदियां ने, पर निभदी उन्हां दी है जिन्हां दे विचार रल जांदे। जो दोवां जियां दे विचार ही ना रलणगे, नहीं निभदी। 10 दिन कढणे भी औखे। ये विचारां दी खेड है, गृहस्थी जीवन विचारां दी खेड है। जिस दिन विचार रल गए, जिंदगी बुढ़ेपे तक आनंदमई रहेगी। विचार ना रले ते सारी जिंदगी लड़दियां ही लंघ जाएगी।
हुण परख पति दी पत्नी दी बीमारी विच ते पत्नी दी परख पति दी गरीबी विच। रब ना करे कोई गरीबी दा समा बन जे ते कई लड़कियां ही छड्ड के चलियां जांदियां ने, पति नूं छड्ड के चलियां जांदियां ने, तू गरीब हो गया है। नहीं, कहंदे परख उदों पूरी है जदों वो गरीबी विच पति दा साथ दिंदी है, ते दोस्त दी परख उदों है जदों कोई मुसीबत दा समा बन जाए। खाण वेले वो दोस्त इकट्ठे ने ते जदों कुछ ना रहा ते दोस्त सारे छड्ड के चले गए। फिर भरा दी परख लड़ाई विच, कोई किसे नूं मारन आउंदा है, भरा गांह हो के लड़े क्योंकि भरा बावां ने, ਉਹਦਾ बल बने। फिर कहंदे भैण दी परख जायदाद विच है। भैण दी परख उदों है जदों पेकिਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ जायदाद आके नहीं मंगदी। कई मंग लैंदियां ने कि साडे प्यो दी जायदाद ते सानू दिओ। ते फिर औलाद दी परख वडेपे विच हुंदी है। ਇਹ औलाद दी परख दा समा हुंदा है जीव जदों बुढ़ा हो जांदा है। फिर पता लगदा है कि जिन्हां नूं जन्म दिता है वो साडा किन्ना क साथ दिंदे ने, वो साडा किन्ना क साथ साडा निभाउंदे ने। फिर ओही पूरे उतरदे ने परख विच जिहड़े परमात्मा दा गुण गायन करदे। ते सानू वाहिगुरू ने समा दिता है पीर मरीदां पिरहड़ी सच्ची रह रासे के सच दे नाल जुड़, परमात्मा दा गायन कर, परमात्मा दी सिफत कर। क्योंकि जे 7 गुण साडे कोल होणगे ना ते मुश्किल समय साडी वो सहायता कर। तुहाडा ज्ञान, तुहाडी निमरता, तुहाडी बुद्धि, तुहाडे अंदर दी हिम्मत, तुहाडे चंगे कर्म, सच बोलण दी आदत ते परमात्मा उत्ते विश्वास। जे 7 गुण तुहाडे होणगे ना ते लोक ते परलोक ही तुहाडा सवरिया जाएगा। ते भाई गुरदास साहब कहंदे फिर पीर मरीदां पिरहड़ी सच्ची रह रासे। फिर उन्हां दी निभदी है, उन्हां दी मर्यादा पूरी हुंदी है। फिर इन्हां अखां दे द्वारा वो केवल ते केवल तकदे ने वाहिगुरू नूं, केवल ते केवल देखदे ने ओ परमात्मा। ते भाई साहब कहंदे ये सच कहा है कि सादी जीव ना रजियां कर भोग बिलासे, रज ना कोई जीविया कूड़े प्रवासे। इस धरती ते कोई रज के नहीं जी सकदा। ते आओ की बख्शिश करदे ने जिन्ना समा सी। समय दी समाप्ति साडे माता जी जसविंदर कौर जी संदीवी विछोड़ा दे के बच्चियां नूं चले गए ने। क्योंकि माँ प्यो दा प्यार ही एक वखरा है, ये वखरा ही रुतबा हुंदा है। याद रखियो माँ तो बंदे नूं समझ आउंदी है रिश्तेदारियां। समा समाप्त है, बस मैं 1 मिनट लेना। माँ तो समझ हुंदी है रिश्तेदारियां दी, प्यो तो समझ आउंदी है जिम्मेवारी दी। प्यो तो भला की समझ है, जिस दिन प्यो जांदा है फिर सानू ना पग दिती जांदी है। वड्डे पुत्तर नूं सपुत्तर नूं ओ मामे उहदे नानके, क्योंकि 2 पग्गां ने। एक लियाउंदे ने उदों जदों बच्चा 12 साल दा हुंदा है कि तेरे सिर ते केस सोहणे ने, हुण तैनूं दस्तार सजाईए। वो दस्तार सजाई जांदी, तू केसां दी संभाल कर। एक पग मिलदी है उदों जदों पिता दुनिया तो जांदा है। ये की है? ये जिम्मेवारी दी पग हुंदी है। जदों मां जांदी है उदों पग नहीं हुंदी, उदों दस्तार नहीं, उदों सिरपाओ है कि नानकियां वल्लों सिरपाओ लियांदा जाए। वड्डी नूंह जां वड्डी धी कर दी ओनूं उहदे गल च सिरपाओ पाया जाए कि बेटी हुण तू रिश्तेदारी निभाउणी है। अगे तेरी सस मां रिश्तेदारी निभाउंदी सी, हुण तू निभाउणी है। जिस दिन पिता जांदा है उस दिन पग दिती जांदी है कि बेटा अगे तेरा पिता जिम्मेवारियां निभाउंदा सी, अज तो बाद तू जिम्मेवारियां निभाउणीआं। ये 2 कनशावे बूटे ने। अज मां दा विछोड़ा पिया है, जिहड़ी परिवार दी रिश्तेदारी संभालदी सी। अज मां दे विछोड़े विच तुसीं सारे बैठे हो। आओ शब्द दियां खिरलियां पंक्तियां पढ़ी उपरंत दिते समय की समाप्ति है। 1:30 बजे तक हुक्म सी, समय की समाप्ति है जी। आओ सारियां संगतां पढ़ियो, अगला प्रोग्राम बाबा जी दसणगे। आओ पढ़ियो। रज न कोई जीविया कूड़े परवासे, रज न कोई
परवासे कूड़े परवासे अखी वेख नारजिया बहु रंग तमाशे अखी वेख नारजिया अखी वेख नारजिया कूड़े परवासे बहु रंग तमाशे अखी वेख नारजिया अखी वेख नारजिया अखी वेख नारजिया। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਉਦਨਵਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਸ ਵੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੁਰਾ ਪਿਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਸੱਸ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਧੀ ਬਣ ਜੇਗੀ, ਸੱਚ ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਜਨਮ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਜਨਮ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਅਮਰੋ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂ ਤੂੰ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣੀ। ਤੂੰ ਗਈ ਜਿਉਂਦੀ ਐ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੀ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਆਵੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਸਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬੈਠੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਐ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਚਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਓ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੀਦਾ ਸੰਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਮਰ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਖੇਡ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐ ਟਿਕਾ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਊਂ ਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਣਨ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਅੰਦਰ ਬਣੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖੇ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਖਿਮਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ।
आओ हुण जो कि सिरपाओ है सो जो परिवार वालों लियांदा गया है वो बेनती है जो परिवार की नूंह धी राणी है ਉਹਦੇ गल विच पाया जाए जी। ते ये जिम्मेवारी जो अज परिवारक दी रिश्तेदारी की जिम्मेवारी है इन्हां नूं निभाउण दा मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी बल बख्शण। सो आओ फतेह बुलाओ जी। आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल श्री अकाल। आओ संगत जी श्लोक पढ़िए कीर्तन की समाप्ति। श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां बचे कर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर इन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले तेती सुखी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी। सो ये सारा लाइव प्रसारण जो तुहाडा रिकॉर्डिंग कीता है साडा चैनल है जो खालसा लाइव साउंड है। किसी समय संगतां सोच लैंदियां ने कि बाबा जी अपना ही साउंड करते हैं कि इन्हां दा हिस्सा ना विच होवे। एक जगह सी उन्होंने कह दिता बाबा जी कोई तालमेल तो नहीं बनया तुहाडा क्योंकि संगतां दे मन च हुंदा है कि हो सकता है भी इधरों भी माया लै ली उधरों भी लै लीए। नहीं संगत जी इहो जी कोई गल नहीं। जिन्ने भी साडे प्रोग्राम ने क्योंकि साडी सैटिंग होई हुंदी है साडे बंदे नूं पता हुंदा है कि किन्नी आवाज़ सैडीए नूं देनी है तबले वाले नूं किन्नी आवाज़ देनी है क्योंकि सरोज ही साडे नाल हुंदे ते बाकी सारा ही लाइव प्रसारण। ते सब तो वड्डी खुशी की गल है कि साडा वीर अमृतधारी सानू ये बड़ा मन खुश हुंदा गुरु दा सिख है मर्यादा है पता है ते बड़ा सोहना तुसी सारा प्रोग्राम फिर दोबारा सरवण कर सकते हो चैनल ते। होर भी साडे जिहड़े इत्थों दे प्रदेशां दे प्रोग्राम ने जां होर साडीआं कथा रिकॉर्डिंग हुंदियां ने जो बाहरी चैनल भी करदे ने वो भी तुसी इसे चैनल तो सानू तुसी सुन सकते हो। सो वाहिगुरू जी फतेह बुलाओ सब संगत जी के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।